कि रूस दे विच भी जिहड़े देश ने हमला किया यूक्रेन ते उत्थों दे भी लोगों ने 57 शहरों के वड्डे पद्धर ते प्रदर्शन किए, रोस प्रदर्शन किए। हालांकि उन्होंने पता कि रोस प्रदर्शन तो मगरों बहुत सारिया गिरफ्तारियां हो रही, उत्थे भी तुसीं आपदे देश के खिलाफ क्यों गल कर रहे हैं। पर वो कहते भी साडे देश के राष्ट्रपति ने बेशक यूक्रेन ते हमला किया होवे, पर सानू इस हमले दे विच शामिल ना समझो। असीं आम लोगों के नाल खड़े, असीं इंसानीयत के पक्ष दे विच खड़े हैं। हुण ये नहीं हो सकता भी किसी एक देश दे विच जंग लग रही हो तो दूजे देश चुपचाप आपदा बैठे रहन भी उन्होंने कोई असर ना आए, बिल्कुल नहीं हो सकता। इस करके असर हर बंदे ते असर होगा, देशों छोड़ो हर बंदे ते असर होगा। तुसीं खुद देखोगे भी जे जंग लगातार जारी रहिंदी अगले कुछ दिन तो 7 मार्च तो बाद एक तरह नाल जिहड़ा भारत के लोगों के सिर ते बंब डिगूगा, महंगाई का बंब डिगूगा। पुतिन लगातार धमकियां दी जाता सी ना भारत को, पहले ही लगभग स्थिति बन रही थी भी जंग हो सकती है। उत्थों के विद्यार्थी बेचारे यूनीवर्सिटियां कह रहे थे, भारत की एम्बेसी को कह रहे थे भी सानू इत्थों बचा के लै जाओ, पहला लै जाओ। पर भारत सरकार का ध्यान और मोदी हुकूमत का ध्यान बड़ी बेशर्मी के नाल यूपी चोणों के लगे हुए सी, और हुण भी इन्नी बेशर्मी धारी हुई है कि उत्थे विद्यार्थियों को लियाउण जां नागरिकों को फसे हुए लियाउण की बजाय उन्हों का ध्यान यह है भी यूपी चोणों के यूक्रेन को मुद्दा बना के असीं वोटां ले लईए। पहलां कहा भी रूस दुनिया की थानेदारी भालदा, अमरीका के खिलाफ आपकी दुश्मनी कढ़ण दे लई, और रूस ने दसना भी मैं भी कुछ हैगा। इस करके यूक्रेन के लोगों को बली का बकरा बनाया जा रहा, तो एक प्रयोगशाला वजों वरत्या जा रहा, जंग वजों। D5 चैनल देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरजीत सिंह रमाणा। तो यूक्रेन ते रूस दे विच जंग लगातार जारी है। भारत के काफ़ी गिनती दे विच नागरिक उत्थे फसे हुए ने। तो दस्सिया जा रहा है कि 14 तो 15,000 के करीब जिहड़े नौजवान है उत्थे जिहड़े मैडिकल की पढ़ाई करन गए सीगे वो भी उत्थे फस के रह गए ने। तो साडे नाल फरीदकोट के वासी ने गलबात करते हैं, नौजवान ने किवें देखदे हो जी यूक्रेन ते रूस की जी लड़ाई चल रही है, उन्होंने जायज़ मानते हो? जी यूक्रेन ते रूस की जी लड़ाई चल रही है, सब तो पहले तो कि जंग जी होंगी है ना अज के दौर जी इस तरह की जंग है जी कि विश्व दी दो शक्तियों की चौधर के लिए लड़ी जा रही जंग होगी, उन्होंने किसी भी तरह जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि इहो जिहियां जंगां दे विच लोग मरते हैं, आम सिपाही मरते हैं, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, घर छड्डने पै जाते हैं, उन्होंने बच्चे बजुर्ग नौजवान सारे का सारा उन्होंने जो भविख उन्होंने बहुत कुछ सिरजिया होंदा आपदे बारे सब कुछ तबाह हो जाता है। और उस तो बाद होना की हुंदा कि दोवां मुल्कां दे जिहड़े मुखी हुंदे उन्होंने टेबल ते ही आउणा हुंदा अंत नूं उन्होंने, है ना। तो इस करके सानू तां लगदा भी होना ये चाहिए भी पहला ही उन्होंने टेबल ते आके गल कर लैनी चाहिए, क्योंकि दोहां मुल्कां दे राष्ट्रपति तो फिर कुछ समय बाद हत्थ मिला लैणगे, पर ਜਿਹੜੇ लोगों की तबाही हो जूगी, ਜਿਹੜੇ लोगों ਦੀਆਂ जानां चलियां जाणगीਆਂ ਉਹ कदे भी वापस नहीं आउणगीਆਂ। इस करके ਜਿਹੜਾ रूस ने हमला किया यूक्रेन ते वो बहुत निंदणयोग है, तो ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ भी तरह ਉਹਨੂੰ जायज़ ਤਾਂ नहीं ठहराया जा सकता। किवें ਮੰਨਦੇ क्यों कारण क्यों लोड़ क्यों पई ਜਿਹੜਾ रूस ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ यूक्रेन ते हमले ਕਰਨ ਦੀ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਲ है, कारण की है? वो ਜਿਹੜਾ देश है वो गरीब है, वो अमीर है, अजिहे कुछ कारण ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ कुछ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਮੋਟਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ USA ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ UN ਹੋਵੇ, ਨਾਟੋ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਚੌਧਰ ਖੁੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ रूस ते चीन वर्गे देश शामिल है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਟੋ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਨਾਟੋ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਔਰ वर्ल्ड की एक वड्डी ताकत मन्नी जाती है फौजी शक्ति वजों। उन्हें उन्होंने कहा कि तेनों नाटो शामिल कर लाँगे। तो रूस इस गल तो खफा सी कि जे शामिल होंदे है तो उहदे नाल सानू, क्योंकि यूक्रेन दे विच उस तरह की फौजी गठजोड़ आउंदा तो रूस नाल उहदी दुश्मनी है पहलां तो अमरीका की। जे उन्हां दे हिसाब ला लो भी किसी दे गवांढ दे विच हथियार इकट्ठे हो जाण, किसी गवांढ दे
ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਰੂਸ ਤੇ USA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਰਵਾਏ, ਭਾਈ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੋ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਐਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਪੌੜੀ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੂਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਠਾਣੇਦਾਰੀ ਭਾਲਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਰੂਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੰਗ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 2 ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਗਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੂਸੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 2 ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਉੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਿਰਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਗਾਵਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਵਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਨਾਬਾਸ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਇਲਾਕੇ ਆ ਡੋਨਾਸਕ ਤੇ ਲੁਹਾਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਸ਼ਹਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ 2 ਹੋਇਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਰੂਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਹਮਲਾ ਰੂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰੂਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ USA ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੰਪત્ਤੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਸਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਤਨਾ ਸੱਥ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਰੂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 57 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸਕੋ ਵਰਗੇ, ਲੈਨਿਨਗਰਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੂਸ ਤੇ ਇਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ? ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਦੀਆਂ। ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਦਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਛੱਡੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਜੇ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ, ਤਾਂ 7 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੰਬ ਡਿੱਗੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਬਲ ਪੂਸਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਮ ਰੱਖ ਕੇ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲਤ ਆਈ ਹੈ, ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆਈ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, DAP ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਾ, ਅਨਾਜ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਇਹ ਪਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੂਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਵਧੂਗੀ ਇਹ ਜੰਗ, ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰ ਖੜਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰ ਖੜਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ, ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਜੰਗ ਨਾ ਰੋਕੀ ਗਈ ਤੇ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੈਲੂਗੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦੋਸਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦੂਗਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੂਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਣਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ
ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਰਮ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਭਈ ਆਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕੇ, ਡਟ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਫਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਆਖਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? ਕਰ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, 4 ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹੈ, 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ, 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਤਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਚਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਔਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਲੋਕ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧੜਾ ਧੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਤੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤੰਤਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, MBBS ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹੀ ਡਿਗਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਬੱਚੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ 20,000 ਲੋਕ ਫਸੇ ਪਏ ਹੁਣ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਏਡੇ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਬ ਫਟ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂੰਆਂ ਉਹਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿੱਡੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਥ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦਾ ਤੇ
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰਗ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਮਾਣਾ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।